بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی ہر صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کرو، اس سے آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور گھر والے کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ پانی زیادہ پیا کرو، اس سے گردے خراب نہیں ہوں گے۔ جو چلتے وقت تیزی سے چلتا ہے اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ہری بھری گھاس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے اور اس سے دمہ کا مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ کھڑکیوں، دروازوں پر اور سوراخوں میں لیموں کا رس ڈال دے تو ان سے چیونٹیاں کبھی باہر نہیں آئیں گی۔ انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل ملنے سے بڑھاپے میں آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ انار کو صرف 5 دن استعمال کریں، ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہوں گے۔ نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی، چہرے کا رنگ سرخ ہو جائے گا۔ جو اور چنے کا آٹا ملا کر اس کی روٹی بنا کر کھا لیں تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ شوگر کے مریض یہ والی روٹی کا استعمال کیا کریں۔ نظر کی کمزوری دور کرنی ہے تو اس کے لیے عناب کا استعمال کریں۔ آپ کا بستر جتنا آرام دہ ہوگا، نیند آپ کو اتنی ہی اچھی آئے گی۔ خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جن کو اولاد نہیں ہوتی تو وہ انڈے کو زیتون میں پکا کر کھایا کریں۔ بستر پر بیٹھ کر ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے گریز کرو، اس سے معدے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور پھیپھڑوں میں پانی چلا جاتا ہے۔ خون میں شوگر کی سطح کنٹرول اور کولیسٹرول کو نارمل رکھنے کے لیے صرف صبح نہار منہ 2 کھجوریں کھایا کریں۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ساری زندگی انسان کا پیچھا کرتی ہیں، اس کا رزق اور اس کی موت۔ اور انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جس شخص کو سانس کی تکلیف ہو یا دمہ کا مرض ہو تو وہ سبز چائے کا استعمال زیادہ کیا کرے۔ گلے میں خراش ہو تو اجوائن کے بیجوں کا جوشاندہ بنائیں اور اس میں نمک ملا لیں اور اس کے غرارے کریں، افاقہ ہوگا۔ سفید آٹا معدے کے مسئلے بڑھاتا ہے اور آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر ختم ہو جائے گی۔ گھر میں کسی کو کھانسی کا مسئلہ ہو تو وہ ٹینڈے کا سالن بنا کر کھائیں۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر ہاتھوں پر مسلتے رہیں، اس سے میل دور ہو جائے گی۔ جو عورت زیادہ کھانسی رہتی ہے اس کا پیٹ جلدی باہر آ جائے گا۔ پودینے کے پتوں کو اپنی جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ بینائی کو تیز کرنے میں مددگار ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکاتی جتنا غم سکاتا ہے۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیجئے، چہرے کی ساری جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر مزید بڑھ جائے تو نہانے سے پہلے 1 گلاس پانی کا پی لو اور تیز خوشبو کو سونگھ لیا کرو، اس سے بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو 1 آلو ابال کر سالن میں ڈال دیں، ابلا ہوا آلو مزید نمک کو کم کر دے گا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا، جب ہر انسان دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا، جو اعتبار کرے گا۔ حاملہ عورت کے پیٹ میں درد ہو تو نہار منہ اسپغول کا چھلکا دہی میں شامل کر کے کھا لیا کرو۔
ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھے لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے کم از کم 40 دن تک پئیں۔ کسی بندے سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ضرور سوچنا کہ تم اپنے خدا کے کتنے قصوروار ہو۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبا لینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ خوشی ایسی چیز ہے جو انسان کے پاس نہ بھی ہو تو دوسروں کو دے سکتا ہے۔ 3 چیزیں ایک جگہ پرورش پاتی ہیں: پھول، کانٹے اور خوشبو، کھانا، عورت اور دولت۔ شہد، کھجور اور شکر زبان کو کڑوی لگنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری موت قریب ہے۔ لہسن پر تھوڑا سا نمک لگا کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام آتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ تمباکو کا تیل سونگھنے سے ناک کے بال نکلنا بند ہو جائیں گے۔ پیاز کے رس میں چٹکی بھر ہینگ ملا کر آدھے گھنٹے کے بعد پی لینے سے ہیضے میں شفا ملتی ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان دکھائی دے گا۔ جو بات کرتے وقت سر کھجائے اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور اس سے سکون کی نیند آتی ہے۔ پیاز کا پانی نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ جامن کی گٹلی کھا لیں، شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول میں رہے گی۔ بی پی کا مسئلہ بھی نہیں بڑھے گا۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ جھگڑے بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کو پالتے رہیں تو وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ نبھانے کی چاہت دونوں رشتوں میں ہو تو جان لو کہ کوئی بھی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ جو انسان روٹی کے درمیان پانی پیتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں لازمی مبتلا ہوگا۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگانے سے کبھی بال سفید نہیں ہوں گے، سفید بال بھی کالے ہو جائیں گے۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، یہ دمہ کو پیدا کرتے ہیں۔ بطخ کا پر آنکھوں پر لگانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ خواب میں میٹھی چیزیں کھانا حلال روزی اور خوشخبری ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگاؤ، اس سے آپ کے بال گھنے اور لمبے ہو جائیں گے اور اس سے بالوں کے گرنے کی پرابلم بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوگا۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز استعمال نہ کریں۔ 1 گلاس پانی کا پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد بھی اگر آنکھوں میں نیند باقی رہے تو یاد رکھو کہ دماغ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے اور اس سے کمر کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس سے غصہ زیادہ آتا ہو اس کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جو خواتین میتھی دانہ استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہوتی ہیں۔ بیر کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اگر سانس لینے میں تکلیف ہو یا پھر دمہ کا مرض ہو تو ہری مرچ کھا لینے سے آرام آ جاتا ہے۔ ہری مرچ کے استعمال سے وزن میں کمی آتی ہے۔ بلڈ پریشر بڑھ جائے تو سبز الائچی، سونف اور سفید زیرے کا قہوہ بنا کر پئیں۔ اگر دن کے وقت 3 کیلے کھا لیے جائیں تو انسان کی ہڈیاں مضبوط ہونے لگتی ہیں۔ نہار منہ کھجور استعمال کر لی جائے تو آپ کو
ग्लूकोज की कमी नहीं होती और इससे आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। मैदे के मरीज़ अफराद खट्टी चीज़ें, गोश्त और मीठी चीज़ों से परहेज़ किया करें। निहार मुँह दही का इस्तेमाल मैदे की गर्मी को दूर करता है। निहार मुँह खजूरें खाने से आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा और आपका मैदा तंदुरुस्त रहेगा। नाज़रीन, प्याज का पानी निकालकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे ख़त्म होते हैं। खारिश को दूर भगाना है तो नारियल के तेल में काफूर मिलाकर मुतासरा जगह पर लगाएं। 2 दिनों में खारिश दूर हो जाएगी, दाग धब्बे भी नहीं पड़ेंगे। पानी में गुलाब मिलाकर पी लिया करो, आपका चेहरा हमेशा खूबसूरत रहेगा। जो औरतें नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाती हैं, ऐसी औरत हमेशा जवान नज़र आती हैं। बटेर का गोश्त खाने से कमर के दर्द से निजात मिलेगी। अनार जिस्म में कमज़ोरी को दूर करता है। जिसे हमल ना ठहरता हो वो सुबह निहार मुँह अनार खाया करे। गन्ने का रस दोपहर को पी लिया करो, इससे आपकी आँखों में कशिश आती है। सर पर रोज़ाना सरसों का तेल लगाना दिमाग को कुव्वत देता है। बटेर का गोश्त खाने से कमर के दर्द से निजात मिल जाती है। रोज़ाना अनार खाने से और अंगूर का रस पीने से चेहरे पर चमक आती है और आपके चेहरे पर कभी जल्दी झुर्रियाँ नहीं आएंगी। अगर बाल कमज़ोर हो तो प्याज का रस निकालकर रोज़ाना रात को सोते वक्त सर पर लगाएं। रब्बे करीम की ज़ात अधूरे किस्से भी मुकम्मल कर देती हैं। इंसान कितने इरादे बांध ले वो उसके कुन का मोहताज है। याद रखो, पेट की आधी से ज़्यादा बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता खाने से ख़त्म होती हैं। हमेशा खाने को चबाकर और आहिस्ता आहिस्ता खाया करो। रोज़ाना अनार खाने से खून की कमी पूरी होती है और जिस्म में खून के नए सेल्स बनते हैं। निहार मुँह रोज़ाना गुलाब की खुशबू सूंघने वाला बंदा हमेशा जवान रहता है। अनानास का शरबत पीने से दिलो दिमाग को राहत मिलती है। पुदीने के पत्तों को अपनी जिल्द पर रगड़ने से जिल्द नरम मुलायम हो जाती है। मीठे मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल दिल के लिए कमज़ोरी का सबब बनता है। हफ्ते में एक बार नारियल का पानी पिया करो, पूरा जिस्म गोरा हो जाएगा। बटेर का गोश्त खाने से कमर के दर्द से निजात मिल जाएगी। रोज़ाना खीरा खाने से चंद दिनों में बड़ा हुआ पेट अंदर चला जाता है। सुबह के वक्त चहलकदमी करने से इंसान सारा दिन तंदुरुस्त रहता है। सर की जुओं से बाआसानी निजात के लिए थोड़ा सा काफूर सरसों के तेल में चंद कतरे मिलाकर नहाने से पहले बालों में लगाएं और 1 घंटे के बाद बालों को धो लीजिए। सर से जुओं का खात्मा हो जाएगा। रात को सोने से पहले आईब्रोज पर सरसों के तेल का मसाज करने से नज़र की कमज़ोरी नहीं होती। जिसको हंसते वक्त आंसू आ जाएं तो समझ जाएं कि वो इंसान कामयाब होता है। अगर चेहरे पर बुढ़ापा नज़र आने लगे तो दूध के अंदर छुहारे डालकर पी लो, इससे आपका चेहरा जवान दिखाई देगा। कच्चे चावल कभी भी नहीं खाने चाहिए क्योंकि इससे गुर्दों में पथरी बढ़ सकती है। कम गोश्त खाने से जिस्म का गोश्त भी कम होता है। कम से कम हफ्ते में 1 बार गोश्त लाजमी खाया करो। दही खाने का सही वक्त सुबह का होता है। दही कभी भी शाम के टाइम मत खाया करो और ना ही रात को सोने से पहले दही इस्तेमाल करो। रोटी खाने के बाद गैस खारिज हो तो बदन में ताकत होने की निशानी होती है।
नाश्ते में गेहूं का दलिया खाने से शुगर का मर्ज ख़त्म हो जाता है। हरी मिर्च सांस की तकलीफ से बचाती है और वज़न को कम करने में मदद देती हैं। जिस्म के अंदर खून को जमने नहीं देती। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता। ज़्यादा खाने वाला हमेशा बीमारी की ज़िद में रहता है। खुश्क इमली का शरबत बदन में आयरन की कमी को दूर करता है। हल्दी वाले पानी में टमाटर डालकर पीने से पेट की सफाई हो जाती है। रात को पेट पर लहसुन का लेप करने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि 2 चम्मच एलोवेरा जेल को गर्म पानी में डालें और चेहरे पर इसकी भाप लें। इससे आपकी जिल्द के कील मुहासे ख़त्म हो जाएंगे और आपकी जिल्द पाक हो जाएगी और आपका चेहरा झुर्रियों से साफ हो जाएगा। बादाम को जलाकर इसका सुरमा बना लिया जाए तो इससे रात को सोने से पहले आँखों में लगा लिया जाए तो आँखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी और इससे नज़र तेज़ होती है। आप इसमें जैतून के 2-3 कतरे भी डाल सकते हैं। बंद गोभी के पत्तों को उबालकर पी लें, इससे पेट की बीमारियां ख़त्म होती हैं और इससे लटका हुआ पेट अंदर चला जाता है। अंडे खाओ, मैदे का दर्द नहीं होगा। अगर आपके घरों के दरवाज़ों पर जंग लग जाए तो मिट्टी का तेल डाल दो या फिर लोहे के ब्रश से रगड़ें तो जंग आसानी से साफ हो जाएगा। सरसों के तेल की फूलों की खुशबू सूंघ लेने से दिमाग की रगें तेज होती हैं। पेट में दर्द हो तो निहार मुँह दही खाओ। कब्ज, गैस, पेचिस, पेट में मरोड़, खट्टे डकार आना, इन सब के लिए बंद गोभी के पत्तों को उबाल कर पिएं। खट्टे डकार आना, गैस, पेचिस में आराम आ जाएगा और ये सब बीमारियां आसानी से ख़त्म हो जाएंगी और इसके इस्तेमाल से वज़न भी कम होगा। बकरी का दूध रोज़ाना पीने से चाहे दिन में कितना भी काम कर लो थकावट नहीं होगी। आलू बुखारा खाने से मैदे की तेज़ाबियत और जलन दूर हो जाती है। जो ज़्यादा ठंडा पानी पीता है उसके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। करेला खून को साफ करता है और इनसे गंदे मादों को ख़त्म कर देता है। जिस्म को कुव्वत बख्शता है और जिस्म में खून की कमी को दूर करने के लिए रोज़ाना निहार मुँह खजूरें खाया करें। इससे खून की कमी भी पूरी हो जाएगी और आपके जिस्म में बेपनाह ताकत बढ़ेगी। हर हफ्ते सफ़र करने से दिल मजबूत होता है और आप डिप्रेशन के खतरे से दूर रहते हैं। जो औरत पालक खाती है उसका चेहरा खूबसूरत नज़र आता है। कच्ची मिर्चें खाने से जिस्म की चर्बी पिघल जाती है। नीम का रस पीने से फोड़े नहीं निकलते। रात को 1 गिलास पानी में 21 किशमिश और 2 अदद अंजीर और 8 अदद बादाम रात भर पानी में भिगो दें और सुबह को निहार मुँह आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाएं। 1 कप दूध पी लें तो पट्ठों को ताकत देगा और दिमाग की कमज़ोरी और एसाब की कमज़ोरी को दूर कर देता है। कान के दर्द का मसला हो या फिर कम सुनाई देता हो तो गुलाब के अर्क को कान में डालें। इससे कान का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको बिल्कुल सही सुनाई देगा। सख्त दागों में सफ़ेदे के पत्ते रगड़ो, दाग ख़त्म हो जाएंगे। चेहरे की जिल्द का मसला हो तो चेहरे पर चमक लाने के लिए गर्म पानी बेहद फ़ायदेमंद है। सुबह निहार मुँह उठकर 1 गिलास गर्म पानी का पिया करो। सुबह निहार मुँह गर्म पानी का इस्तेमाल करना बहुत सी बीमारियों से दूर रखता है। खड़े होकर कंघा करने से परेशानियों में इजाफा होता है। प्यारे नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। शुक्रिया।